समस्त नमस्ते मारिया glory पूर्ण प्रभु तुम्हारी नरक मध्य धन्य एवं धन्य पर फल यीशु ओए परमेश्वर को माता पुण्यमय मारिया पापी हमारे पर मध्य वर्तमान सामान्य जाजक वृंद सेवा भूमिगण एठी उपस्थित मोर प्रिय बापा माँ भाई और भौणी मैंने आज महान पर्व दिवस माँ को नाम विमल गर्भ संभव कुमारी नाम उपस्थित समस्त को माँ मान नाम पर्व दिन शुभेच्छा और नमस्कार आपण समस्ते बहुत भल भाव पर्व पालन कले आम तो टे संध्यारे पहुँचलु किंतु मो परिवेश जापारे आपण मानकर आनंद खुशी मापिले सर ना आ सब प्रभुकर दान बोलिक आम ग्रहण करवा जदि आम प्रभुकर रास्तार प्रभु बाटर चलुछे आज यथेष्ट शुणी चलती विश्वभंग ठार शुणी बहुत भल कहले कौन आपण 2024 वर्ष है अनेक लेखक भावुक गाल्पिक ज्ञानी बुद्धिमान केते कौन माँ को ना कहते हेले भी माँ को ना कहटा सरू ना मुझे कौन नुआ कथा कह माँ मारी होते गोटे बरफर पर्वत आइसबर्ग बोले बरफर पर्वत जोटा कि 99 अनस्पत भाग पानी रे लुचिकी रहे गोटे भाग दिशे आम जिते चेष्टा कले भी माँ को नाम केवल गोटे भाग जागा से चर्च भितर बरफर पर्वत भाया रही आम समस्त को परिचालना कर तेणु आग को अनेक वर्ष गले माँ को ना कहटा के सर ना कारण से हूँ बरफर पर्वत से पर्वत को किए चिन्ह किए जान से पर्वत सहित किए जुक्ति कर तर्क कर जो मैंने जुक्ति तर्क करेंगे भी माँ को ना माँ को विषय से ठका देखी चूर मार नो डाउट तेरे आपण मैंने समस्ते एत सुंदर पर्व दिन में माँ को भरोसा कर आसी से भरोसा सदाबले रखिए दुनिया कौन सी जिनस आपण मान विचलित न करू माँ को ना आज दुई पद कहवा पूर्व मुझे गोटे छोट कहानी गोटे कहीकि आपण मानक आरंभ करें शुणी थे आज को 20 वर्ष पूर्व 2004 गदपुर पारिश थी जगह ठिया दुई पद कही से गोटे भाषण में आलिगंडा लोक मैंने पूरा राग हो गए 20 वर्ष न डाक आज शेष सन्धार डाक न प्रभु ए आफ्रिकार गोटे कथा आफ्रिकार गोटे बड़ चर्च थिला से चर्च रे बहुत लोक माने प्रार्थना पे गिरजा को जाउथिले से जगह को गोटे अनाथ पिला भी जाउथिले से अनाथ पिला समस्त प्रार्थना करी गला परे मां माने कर गोटे मूर्ति थिला से मूर्ति रे दान बक्सा किंतु सेटा खुला रहथिला लोक माने प्रार्थना कला परे किछि पैसा पके की जाउथिले समस्त प्रार्थना करी गला परे से अनाथ पिला देखुतला चारि पट किए मतला जाई से मूर्ति पाखु जाउथिले आउ कहला माँ मत भोक हो टंका टे ब्रेड कि खाए आउ से मूर्ति पाक जाकि टंका टे धरिकी जाकि ब्रेड कि खाऊ दिने सेठिकर बालक से दुकान मूर्ति पाक जाकि टंका टे नहीं जाउछ से जाकि असल फादर बड़ा लोक को जणे फादर से पिलाटा भलो पिला न से जप कला बडा होछि किंतु समस्त गला पर टंका टे गाडी न होछि फादर चेक करिया ପାଇଁ कि क्रूसर पछपट रही देखिले जब तो कहला से पिला जब कला समस्त गला पर पिला दिया होने लगे नहांती तार से मूर्ति पाक गला कहला मां मते भोक होछि मु टंका के नछि मु ब्रेड कि खाए फादर से सुने से पार्टी करी कहला से बेदर पछपट थाई कहले नाही नाही तू से पैसा नहीं पार नहीं सेटा लोक मन छलो करछंती से पिलाटा कहला एटा यीशु कहछंती भाबी से कहला मु तुमको कहनी यीशु मु मोर मां को कहछली मु तुमको कहनी यीशु मु मोर मां को कहछली प्रेम बाबा भाई बहन आपण कोन पई ए जगह पहुंचे आपण तो कोन अभाव अछि
ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମତେ ଲାଗେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ ଆଫ୍ରିକାର ପିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ। ମା ମତେ ଭୋକ ହଉଛି, ମତେ ଜ୍ୱର ହଉଛି, ମୋର ପରିବାର ମୋର ଏମିତି, ମୋର ଝିଅ ସେମିତି। ମୁଁ ଆସିଛି ତମଠାରୁ ଟିକେ ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ତମଠାରୁ ଟିକେ ଦୟା ମାଗିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ମୁଁ ତୁମର ନିବେଦନ ଟିକେ ଚାହିଁବି। ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା, ଆମର ଆସ୍ଥା। ଆଉ ସେ ମା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଭଳିଆ ରହିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେ ଆରମ୍ଭ କଲା ସେ ହେଉଛି ମା, ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ସେ ମା। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଶେଷ ଦଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ସେ ମାଙ୍କର ଜରିଆରେ ପରିଚାଳନା ହେବ। କାରଣ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ତାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଦ୍ୱାରା କି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁକରି ମାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜାଣିବା, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ନମସ୍ତେ ମାରିଆ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୂମିକାକୁ ତୁଲଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଦର୍ଶଉଛି ଆଜି ଆମେ ବିମଳ ଗର୍ଭ ସମ୍ଭବ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛେ। ଏ ବିମଳ ଗର୍ଭ ସମ୍ଭବ କ'ଣ? ଇମାକୁଲେଟ୍ କନସେପ୍ସନ। ଇମାକୁଲାର ମାନେ ହାର୍ଟ ୱିଥଆଉଟ୍ ସିନ୍, ଯାହାର ହୃଦୟରେ କୌଣସି କଳଙ୍କ ନାହିଁ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ। ଯୋଉଟା ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ 5:8 କହୁଛୁ, ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ନିର୍ମଳ ଲୋକ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତରରେ ମାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ନିର୍ମଳ କଲେ। ଇମାକୁଲା ଲାଟିନ ଶବ୍ଦରେ ଇମାକୁଲା ମାନେ ଅନ୍ତରରେ ଯାହାର ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିଖୁଣ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆଉ ଡାକରା। ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ସେ ଈଶ୍ୱରର ଇଚ୍ଛାର ଯାହା ଏ ମା ମାନେ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ବାଟକୁ ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି ଯେ ହଜିଯିବ, ନହେଲେ ସେ ତାକୁ ମାଟିରୁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ସେ ଆଦାମ ହେବାକୁ କଲେ ଯେ ମିଳିଯିବ। ନାଇଁ, ସେ ଈଶ୍ୱରର ଇଚ୍ଛାର ଯାହା। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏ ଶବ୍ଦଟା ସବୁବେଳେ କହେ, ମାର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଆଦି ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଦୟାରୁ ପୁଣି ଶକ୍ତି ବିଶେଷ ହେଉଛି। ଆଦି ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଦୟାରୁ ପୁଣି ଶକ୍ତି ବିଶେଷ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା। ତେଣୁ କରିକି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏତେ ଜରୁରୀ ଯେ ଆମେ ଜାଣିବାଟା ଦରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳରେ ମାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନା, ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିବା ଈଶ୍ୱର ନିଜର ମାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କିଏ କେବେ ନିଜର ମାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ? କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରକାର ଯେ କି ନିଜର ମାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ବାଛିଲେ ମୁଁ ମୋର ମା ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ। ଈଶ୍ୱର ନିଜର ମାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆମର ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପରେ ଜାତ, ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନରେ ସେ ପାପ ଆମର କ୍ଷମା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମାର ଗର୍ଭରୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଥିଲେ। ତେଣୁ କରିକି ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ପବିତ୍ର ବିମଳ ଗର୍ଭ ସମ୍ଭବ କଲେ। ତେଣୁ କରିକି ସେ ଖାଲି କୁମାରୀ ମାରିଆ ନୁହଁ, ସେ ଯାହା ସେ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀ। ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଅକ୍ଷତ କଲେ, ଚିର ଅକ୍ଷତ ରାଜକୁମାରୀ। ସେ ଖାଲି କୁମାରୀ ନୁହଁ, ସେ ରାଜକୁମାରୀ। ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀକୁ ଆପଣ ହଠାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ସେମିତି ବାଛିଲେ, ଚିର ଅକ୍ଷତ କୁମାରୀ। ତାଙ୍କର ତେଣୁ ଯେ ନମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶରେ ଟିକେ ଶୁଭୁଛି ହେଲ୍ ହୋଲି କୁଇନ୍। ଏ ହେଲ୍ ନମସ୍ତେ ମାରିଆ କହିବାଟା କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୂତ କୁମାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ନମସ୍ତେ ମାରିଆ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ହେଲ୍ ହୋଲି କୁଇନ୍ और हेल मेरी, ଏ ଶବ୍ଦଟା ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ନୁହଁ, ଏଟା ରାଜା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଆଉ ଦୂତ ତେଣୁ କରିକି ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲିଟି, ତାଙ୍କର ୟୁନିକନେସ୍, ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ଜାଣିକି ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ସମ୍ବୋଧନା କରାଏ। ତେଣୁ କରିକି ସେ ହେଲେ ରାଜକୁମାର, ଚିର ଅକ୍ଷତ କୁମାର। ତେଣୁ କରିକି ବାପା ମା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବାଟା ଦରକାର ଯେ କୁମାରୀ ମାନେ କାଥୋଲିକ ଜୀବନରେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପଢିବେ, ମାର୍କ 3:33 ପଢିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ନିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ କିଏ ମୋର ମା, କିଏ ମୋର ଭାଇ, କିଏ ମୋର ଭଉଣୀ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇକି କହନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତା ମାଆକୁ ପଚାରିଲେ କିଏ ମୋର ମା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଚାରିପଟରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମା, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି।
ଆଉ କୁମାରୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କଲେ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମୋର ମା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଜନ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19:27 ପଢିବେ, ସେଠି ଲେଖା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ତୁମର ମା। ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାକୁ ନିଜର ମା କଲେ ଆଉ ନିଜର ମା ସମସ୍ତଙ୍କର କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କିଏ ମୋର ମା କିଏ ମୋର ଭଉଣୀ, ଚାରିପଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମୋର ମା, ସମସ୍ତେ ମୋର ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତେ ମୋର ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ତୁମର ମା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ମା କଲେ ଆଉ ନିଜର ମାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା କଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ, ମଣ୍ଡଳୀର ଶେଷ ଦାନ, କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଦାନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାକୁ ଦେଲେ। ସେ ତୁମର ମା। ତମେ ତାକୁ ନାନୀ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ନାଁରେ ଡାକି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତୁମର ମା। ଆଉ ସେ ମା ଶବ୍ଦ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜଣକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମା ଶବ୍ଦ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜଣକୁ ମାନ୍ୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ସେ ମା ଶବ୍ଦ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବା ପାଇଁ। କିଏ କଣ କହିଲେ ଆମର କଣ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଇବେଲ କଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବଡ଼ କଥା। କାରଣ ସେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ ତମେ ତାକୁ ମା ବୋଲିକି ଡାକିବ, ନାନୀ ବୋଲିକି ଡାକିବ ନାହିଁ, ଜେଜେମା ବୋଲିକି ଡାକିବ ନାହିଁ, ଖୁଡି ବୋଲିକି ଡାକିବ ନାହିଁ, ଭାଉଜ ବୋଲିକି ଡାକିବ ନାହିଁ, ମା। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ସେଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ସେ ତୁମର ମା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଡର। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ବୋଲି ଡାକୁ ନାହିଁ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବାଟା ପାପ। ବାଇବେଲଟାକୁ ଠିକରେ ପଢିବାଟା ଦରକାର। ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି କି, ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା କହିବି କି ସେ ତୁମର ମା। You don't call by any other name. ତମେ ତାକୁ କୌଣସି ନାଁରେ ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ତୁମର ମା। This is an order. ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର କାଥୋଲିକ ଲୋକମାନଙ୍କର, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହେଲେ ଖାଲି ଦୁଃଖ କଣ ଲାଗେ, କେବଳ କାଥୋଲିକ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ମା ବୋଲି ମାନିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ମାନୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଏଟା ତ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ତୁମର ମା। ଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାକୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ। କୁମାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୁମାରୀ। ଟୋଟାଲି ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଆପଣ ମାନେ ଆଜି କୋଉ ଗସ୍ପେଲ ପଢିଲେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ କାନା ଗାଁର କାହାଣୀ ଆମେ ଶୁଣିବା। ସେ ଗୋଟେ ମା ହେଇକି ପିଲା ଉପରେ କିଏ ନିର୍ଭର କରେ କି? ପିଲା ସିନା ମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ପାଣିକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରେ କରିବାର କ୍ଷମତା ସେ ଜାଣୁଛି ତାର ମୁହଁ ନା। ତେଣୁକରି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣୁଛି ପାଣିକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରେ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। କୁମାରୀ ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମା, ମୁଁ ଅଧା କାମ କରିପାରିବି। ନ, ସେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଭକ୍ତି, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳକୁ ଟାଣିକି ଆଣୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ଭକ୍ତି, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିକି ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ। ମାଗିଲେ ଦେବା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଗୁଣ, ମାଗିଲେ ଦେବା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଗୁଣ, ନ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଦେଖୁନ କାନା ଗାଁର କାହାଣୀରେ କିଏ କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବ ତାହା ପାଖକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାସ୍ତିବାଚକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଚାରକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହୁଛି ସେ ଯାହା କହିବେ ତାହା କର। ତାପରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କର। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଭୋଜିରେ ଦରକାର ଅଛି ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କର। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ବଡ଼ ଚାଲାକି ଦେଖିକି କହିଥାନ୍ତେ ଏରେ ବାବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲେ ଦେ, ଆମେ ଯାଇକି ବଜାର ଯାଇକି ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପିଇବୁ। ହାଲିଆ ହେଇଛୁ, ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ନାହିଁ, ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କର। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଲେ, ମାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଲେ। ମା କହିଥିଲେ ସେ ଯାହା କହିବେ ତାହା କର। ସେ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କର ବୋଲି ବି କର, ସେ ପଥର ଭର୍ତ୍ତି କର ବୋଲି କର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ଚାଲାକି କର, ଆମର ପାଣି ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଭାଇ ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଦିଅ, ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ କିଣିବୁ। Stop giving ideas to God. Stop
stop giving ideas to God. आमे बेसी चालाकी की आमे ईश्वर को भी आइडिया देवा पे चाहूँ stop giving ideas. आज माँ हम समस्त को सिचुएशन सुनती से जहाँ कोई में तहाँ करो से तुमको जो कोई भी कष्ट पाएगा से कष्ट पाओ से जो तुम परिवार पे आशा पाएगा ताको को कितने बार ताको अकेले ताको नियत से चलो से जहाँ कोई में तहाँ करो और सेठी नहीं आश्चर्य करो महिला आने समस्त प्रभु को आइडिया दोचु प्रभु एटा इत्ते हेतुले हेता सेटा सिम्ते हेतुले हेता ना आमे मां को मानुछु ना पुओ को मानुछु तेणु करी कि आम जदि आश्चर्य करो होनी तेणु करी आमे जोटा पाइला कथा पाइ पारु आमे प्रभु को आइडिया मोर प्रिय को जने तमे भी हमर पिला माने ना आमे बुढा सुडा हेनी तमे बापा मां को आइडिया दो एमती हेले हेता सिम्ते हेता अरे बापा मां ने अनुभूति तुमको कहूछु stop giving ideas to God, stop giving ideas to parents. Papa माँ को देवे से आइडिया दियो आमे जाने तू को देखने को तू हो तो रक्त मांस तोर बुद्धि केते कुमारी माने लगे सिर्फ क्या ना सेटा तार रक्त मांस तो से आपको को जानी थिला चिनी थिला आ तडे करके से कहिला से जहा कहबे ताहा ताड़ी के पावर मेरी से तो कुमारी माने को आने समस्त चाहिए हमारा माँ सदा बंची की रोगी चाहिए तुम्हारा माँ मोर जिसु की चाहिए कि तार माँ मोर लिखी तेणु कि तमें अगस्त 15 रे कुमारी मारे को स्वर्गमय पर्व पालन करूछला तेणु कुमारी मारे को यीशु ख्रीष्ट मरिना पे सुजोग देले नाही से ताको स्वर्ग मर्त्य रानी क्वीन ऑफ द यूनिवर्स सारा पृथ्वी रो रानी कले सेटा को कोप कले नहीं सेटा को साधु कले नहीं सेटा को बिशप कले नहीं से इमिते कारते पदवी देले जे कि ए पो ए साधु साध्वी ए क्वीन समस्त जाई कि तांकर पादरे मुंडिया मारे से प्रकार से जदी कोप कर खाते से जदी साधु कर खाते से जदी आते बिशप कर खाते आमे समस्त मुंडिया मारे न खाते सेटा को रानी करे स्वर्ग मर्त्य रानी कले जे कि ए पो ए बिशप ए कार्डिनल ए फादर माने मुंडिया मारे What a great honor! ईश्वर की परिभाषा ताको उन्नीत करे। Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! से जदी साधु करी खाते आमे ते मुंडिया माने खाते बिशप करबे ते मुंडिया माने खाते से ताको साध्वी करे नाही किंतु सेंट मेके करे तांकर मध्यस्थतारे अनेक लोकने साधु साध्वी होते तांकर निवेदन द्वारा अनेक लोकने साधु साध्वी होते कौन से साधु साध्वी नुह मंडली रे जे कि मान को आगे नतमस्तक करे नाही तेणु से ताको क्वीन ऑफ द यूनिवर्स से ताको सदाबेले जीवंत करके रखिले गोटे जीवंत लोक खाली बारंबार दर्शन देबो ना मोला लोक दर्शन देबो कि मां मारे सब जगह रे सब स्थान रे भिन्न भिन्न ना है कि हमर पाखरे को भाव छथि दर्शन दो छथि भिन्न भिन्न ना आपण माने समझते सुनिते हम गोटे बही लिखिते ए नारी किए से चिट्ठी लिखी छी न हां आपण मान करे दान दे दो डाम रे वेलाकी मेरी से टाकेस काले पाके मेरी कोटे पहाड़ी मां कोटे पर्तमा मेरी कोटे वेलाकी चाह देवी सर्वे भूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता चाह देवी सर्वे भूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता ए होची से देवी जे कि मार रूप नै कि विभिन्न जगह रे विभिन्न नाम नै कि आमनकर मध्य से विराजमान दर्शन यीशु ख्रीष्ट केबे ने तार मां को मरगा पे चाहिले नहीं तुम सो शरीर ताको स्वर्ग को उन्नीत करे केवल गोटे जीतिबा मां बारंबार आपको दर्शन देबो मन को केबे भी दर्शन देबो नहीं ख्रीष्ट कहते हैं कि भाई होने सेटा होची मां ईश्वर एते फुल पाइले मां मारे को ताकर मां को सिको सो शरीर ताको उन्नीत करे तुम मां और बोर संपर्क ममतार डोरी रे बंधा मां और बोर संपर्क ममतार डोरी रे बंधा तमे ताको अलग करि पाले नाही तमे ताको अलग करि पाले नाही हमर गाड़ी भी को लोग गुटे पिला था मां हाथरो पिला को छोड़े देला से भलटा नाही तार मां के ताको पिला को अलग कला बोले मां और पिलार संपर्क ममतार डोरी रे बंधा ईश्वर निजी भी पूरा चाहिए जण करी ताकर गर्भरे जन्म हेबा पाई ताको आह्वान कले ताकर रक्त मांस जे ईश्वर को शरीर रे शिरा फसरे प्रवाहित हेबो
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କିଏ କେବେ 9 ମାସ ପାଇଁ ମା ହୁଏ? କିଏ କହିବେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ଲୋକ କିଏ କେବେ କହିବ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ କେବଳ 9 ମାସ ପାଇଁ ମା ହେବ? ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଶୁଣିଲେ। ଜଣେ ଲୋକ କେବଳ 9 ମାସ ପାଇଁ ମା ହେବ ତମେ ଶୁଣିଛ ନା? ଏବେ ସବୁ ବାହାରିଲା ସରକାର ମାତାରେ କଣ କଣ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ହଉ ନା। ତେଣୁ କୁମାରୀ ମାନେ 9 ମାସ ପାଇଁ କେବଳ ମା ହେଇନଥିଲେ, ସେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ହେଲେ। ନଚେତ କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଥାଇକି କହିଥାନ୍ତେ ମା ଏ ତୁମର ପୁଅ, ଆଉ ପୁଅକୁ କହିଲେ ଜହନ ଏ ତୁମର ମା। ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ତାର ମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ମା ଆଉ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ମମତାର ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା। ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିବା ଆମର ମାଆଙ୍କୁ ଧରିକି ନଚେଇଥିବ, ନଚେଇଲା ବେଳେ କେତେ ଥର ଆମେ ମୁହଁରେ ତାକୁ ଲାଥ ମାରିଥିବା, କେତେ ଥର ମାଆକୁ ଛାତିରେ ଲାଥ ମାରିଥିବା। ଆଉ ଆମର ବାପା ମାନେ କେତେ ଥର ଆମର ମା ମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ବି ମାରିଥିବେ। ଲାତ ଖାଇଲା ପରେ, ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ଭାତ ଦେବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ମା ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଲାତ ଖାଇଲା ପରେ, ଭାତ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ଭାତ ଦେବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ମାର ଅଛି। ଯଦି ଆମର ମା ମାନଙ୍କର ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମା, ଯୀଶୁଙ୍କର ମା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାଙ୍କର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ନଥିବ। ଯେପରି ଆମେ ଖାଲି ଖାଇବା ଶକ୍ତି ନୁହଁ, ଏ ଦୁନିଆର ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ କୁମାରୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ଚୁଲା କଲେ, ଯୋଉ ଚୁଲାରେ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ଯାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରେ କହିଲେ ଜହନ୍ନିକ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 51 ମାନେ ଖାଇକି ତମେ ଯଦି ମୋର ମାଂସ ନ ଖାଇବ ତମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ ନାହିଁ, ତମେ ଯଦି ମୋର ରକ୍ତ ନ ପିଇବ ତମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଯୋଜନା, what a mystery, କି ରହସ୍ୟ। ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମା ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭାତ ଦେବ। ଆମେ କେତେ ଥର ମାଆକୁ ମୁହଁରେ ଲାତ ମାରିବା, ଛାତିରେ ଲାତ ମାରିବା, କିନ୍ତୁ ପର ଭିତରେ ମୋର ପୁଅ ବୋଲିକି ସେ ଆମକୁ କେତେ ଆଦରରେ କ୍ଷୀର ଦେଇଥିବ। ଯଦି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ମା ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମା ସେ ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରେ। ଈଶ୍ୱର ଯୋଜନାରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ଚୁଲା କଲେ, ଯୋଉ ଚୁଲାରେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବେଥଲେହେମ ହିବ୍ରୁ ଶବ୍ଦ ବେଥଲେହେମ, ବେଥ ମାନେ ଘର, ଲେହେମ ମାନେ ହିବ୍ରୁରେ ରୋଟି, ଆରବିକରେ ମିଟ୍। ସୋ ବେଥଲେହେମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋଟିର ଘର, ମାଂସର ଘର। ଈଶ୍ୱର ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ବେଥଲେହେମ ଦୀନହୀନ କୁଟିରେ ପଶୁଶାଳାରେ ବେଥଲେହେମରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମାଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ଚୁଲା କରିକି ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ତାକୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। କୁମାରୀ ମାନଙ୍କର ଧାନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସଂସ୍କାର କଲେ ଆରାଧିତ ଯୀଶୁକୁ ବୋଧେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛୁ। ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଭୋଜନ ପାନ ନ କଲେ, ତାଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କଲେ ଆମେ କେମିତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବା? ଭାଇମାନେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ହବନି। ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଲଗା କରୁଛି, ସେ ମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିପାରେନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ସେ ବୁଝିପାରେନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ସେ ବୁଝିପାରେନି। ରହସ୍ୟ ଆମର ଯେତିକି କାମ ଶିଖୁଛି ସେତିକି ବୁଝିବା, ବେଶୀ ହେଲେ ଆମେ ବାୟା ପାଗଳ। ଈଶ୍ୱରକୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିବି କରିବାଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ସେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର, ଆମେ ଗୋଟେ ପାଣି, ସେ ଗୋଟେ ସାହାରା ମରୁଭୂମି, ସେ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଧୂଳିବା? ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆମକୁ ଯେତିକି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପଢ଼ିବେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1-11 ସେଠି 3 ପଣ୍ଡିତର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। 3 ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଗଲେ, ତାପରେ ଯୀଶୁକୁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବାର ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ମା ତୁମର ଜନ୍ମ ହେବାର କାମ ସରିଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ଯୀଶୁକୁ ନେବୁ ନା। ବାଇବେଲରେ କହୁଛି ସେମାନେ ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆରାଧନା କଲେ। So she is the founder of adoration. ଆରାଧନା କରିବାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି 3 ପଣ୍ଡିତ ସହିତ ମା, ଯିଏ ଆରାଧନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ।
କେତେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମା ତମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ତମେ ବାହାରେ ରହିବ, ଆମେ ମିଶିକି ଆରାଧନା କରିବୁ। ତମେ ମାଆକୁ ପୁଅକୁ ଅଲଗା କରିଦେଉଛ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଯିଏ ଆରାଧନା ଆରମ୍ଭ କଲା ତାକୁ କହୁଛ ୟୁ ବି ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ। ତମକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆମେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶିକି ଯୀଶୁକୁ ଆରାଧନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତିନି ପଣ୍ଡିତ ବି କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତମର କାମ ସରିଲା, ତମେ ଟିକେ ଯାଅ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବୁ। Wise men still find Jesus with Mary. ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପଣ୍ଡିତ, ଯଦି ଯୀଶୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆରାଧନା କର, not by yourself, ଏକଲା ଆରାଧନା କର। Wise men still find Jesus at the hand of Mary. ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆରାଧନା କଲେ ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ପାଇବା। ମାଆକୁ ଅଲଗା କଲେ ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ କଣ ଟାଣିକି ନେଲେ, ଯୀଶୁକୁ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଲେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ମାଆର ହାତରୁ ପିଲାକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଆର ହାତରୁ ପିଲାକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? କିଡନାପିଂ, ପିଲା ଚୋର ବୋଲି କହିବା। କେତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଚୋର। ମାଆରେ ତୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଖାଲି ଆରାଧନା କରିବୁ ବୋଲି ଗିର୍ଜା ରଖି ଆରାଧନା କରୁଛୁ। ଦେହ କଣ ପିଲା ଚୋର? You can't do that. ଆମେ କେତେ ମୂର୍ଖ ନହେଲେ ଆମେ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ତିନି ପଣ୍ଡିତ ସତରେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆରାଧନା କଲେ। ଆମେ ଯଦି ପଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରିକି ତିନି ପଣ୍ଡିତ କଲେ। ସେ ତିନି ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ନାହିଁ ମା ତମେ 9 ମାସ ପାଇଁ ମା ଥିଲ। ସେ ତିନି ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିର୍ଜାର ବାହାରେ ଯାଅ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବୁ। You can't do that. You can't do that. ଆପଣ ସେମିତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମା ଆଉ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଈଶ୍ୱର ମମତାର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଆପଣ କେମିତି ସେ ପ୍ରକାର କରିବେ? ତେଣୁକରିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେପରି ତିନି ପଣ୍ଡିତ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ, ଆମେ ସେମିତି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆରାଧନା କରିବା। ସେଇଠି ଆସୁଛି ମା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା, ସେଇଠି ଆସୁଛି ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା, ସେଇଠି ଆସୁଛି ମା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା, ସେଇଠି ଆସୁଛି ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା। ନମସ୍ତେ ମାରିଆ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 105ଟା ଦୃଶ୍ୟ, 5ଟା ରହସ୍ୟରେ ଆମେ 150 ଥର କହୁଛୁ। 10ଟା ଲେଖି 3ଟା ଥିଲା, ଏବେ 4ଟା କରାହେଲା, ତେଣୁ 150ଟା ହେଉଛି। ତେଣୁକରିକି କୁହାଯାଏ ଆମର 150ଟା ସାମସଙ୍ଗୀତ ଅଛି। ଆମର 150ଟା ନମସ୍ତେ ମାରିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ସାମସଙ୍ଗୀତ, ଦୈନିକ ସାରିୟ। 150ଟା ସାମସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ନମସ୍ତେ ମାରିଆ ହେଉଛି ଆମର ସାମସଙ୍ଗୀତ। ତେଣୁ ଏ 150ଟା ନମସ୍ତେ ମାରିଆ ଆମ ପାଇଁ ସାମସଙ୍ଗୀତ। ସେଇଠି ଆସୁଛି ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁକରିକି ଆମର ପୂର୍ବତନ ପୋପ୍ ଜନ୍ ପଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ କହିଲେ ଅସ୍ତ୍ର, ମୋର ଅସ୍ତ୍ର ଆଣ, ମୋର ଅସ୍ତ୍ର ଆଣ। ଜଣେ ପୋପ୍ ପାୟସ୍ 9 ବୋଲିକି କହିବେ, ସେ କହିବେ ମୋତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଏମିତିକାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦିଅ ଯାହା ପାଖରେ ମାଳା ଥିବ। ସେମିତିକାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବିଜୟ କରିବି। ମୋତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ 10 ଜଣ କି 20 ଜଣ ଜଣେ ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଦିଅ, ତେବେ ମୁଁ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମୁଁ ବିଜୟ କରିବି। ତେଣୁ ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା ଜପମାଳ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର। ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ବିଜୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 47ରୁ 50 ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଗଲିଆ ଫିଲିଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ବଡ଼ ଲୋକ, ତାକୁ ଡେଭିଡ ଗୋଟେ ଚରେଇବା ପିଲା, ମେଷପାଳକ ପିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଟୁଳିରେ ତାର କପାଳରେ ମାରିଲା, ଗଲିଆ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଲିଡର ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଛିନ୍ ଛତର ହେଇଗଲେ। ଆମ ପାଇଁ ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନାର ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଟ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଟୁଳି ସେ ତାକୁ ଧରାଶୀଳ କରିବ। We need that. We need that one. ଆମକୁ ଦରକାର ସେ ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶୈତାନକୁ ଧରାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ
प्रत्येक रहस्य प्रत्येक नमस्ते मारे से छोट मारी সেটা আমি পাইতে গলিয়া করতে পারি পারছি সেটা আমি ধরাশাই করে সে ছোট ছোট ছাড়ো তো নাই মোড়া না ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆମେ ଯଦି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜି ପକେଇବୁ ଏଠି ଫଟା ଫଟା ମୋବାଇଲ ଅଛି এটা দরকার ହେଇପାରେ ମୋବାଇଲକୁ ବ୍ୟବହାର କର ଅପବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ ଯଦି ଅପବ୍ୟବହାର କଲ ଆମେ ବିପଦଗାମୀ ହେବା ସେ ଛୋଟ ଜପମାଳି ଯଦି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ସେଟା ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତମର ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ବାପା ମା ହିସାବରେ ଯାଜକ ସଭାପତି ହିସାବରେ ତମର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମାଳ ତ ରହିବା ଦରକାର ଶୟତାନକୁ ଧ୍ୟାନ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ এই পর্বକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଭାବରେ କରିବେ ନାହିଁ ବାପା ମା ମାନେ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ଯିବେ ଯେ ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯଦି ଆମେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ ଦ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ପରିବାର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପିଲା ନମସ୍ତେ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇବାର ଅଛି ପୁଣ୍ୟ ଶିଖିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଭଲ ହେଲେ ଏ ପାରିଶ ଭଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଭଲ ନହେଲେ ଏ ଚାଲିବା ପାରିଶ ଭଲ ହେଲେ ପାରିଶ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବା ଦରକାର ପରିବାର ଯୋଉ ପରିବାରରେ ପିଲା ନମସ୍ତେ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବ ପୁଣ୍ୟ ଶିଖିବ ଇତ୍ୟାଦି 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 ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମାଳକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ତମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାଟା ଭଲ କଥା ତମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାଟା ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭଲ ଲୋକ ହେବାଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ମାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ତମକୁ ଭଲ ଲୋକ କରିବ তুমি ভালো লোক ন হইকি বড় লোক হইপারিবে না তবে বড় লোক হওয়াটা ভালো কথা কিন্তু তুমি ভালো লোক হওয়াটা সবুঠাରୁ বড় কথা ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ମାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହାକୁ ଭଲ କରିବ ତେବେ ଯାଇ କାଲି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ତେବେ ଯାଇ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ତମେ ଜାଣିବାଟା ଦରକାର ମୋର ପ୍ରିୟ କହୁଛମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ତମର ସ୍ୱପ୍ନ ବାପା ମାର ସ୍ୱପ୍ନ ବାପା ମାର ସ୍ୱପ୍ନ ତମର ସ୍ୱପ୍ନ ହେବାର ଅଛି ଆମେ ବାପା ମା ହେଇକି ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିପାରିଲୁନୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ପୁଅର ଗୋଟେ ଘର ହଉ ଆମେ ବାପା ମା ହେଇକି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କିଣି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ ମୋର ପୁଅର ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଆମେ ବାପା ମା ହେଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନାହିଁ ଆମର ପରିଚୟ ହେଲା ନାହିଁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆମର ପୁଅ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିଚୟ ହେଉ ସେଇଟା କେବଳ ସମ୍ଭବ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ବଡ଼ ନବୀକରଣ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଆସେ ମଣ୍ଡଳୀର ନବୀକରଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏନି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହୁଏନି ମଣ୍ଡଳୀର ନବୀକରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ମଣ୍ଡଳୀର ନବୀକରଣ ସାଧୁ ସନ୍ତର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ଆମର ଜୀବନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆମର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ସଂଯମତା ପାଇଁ ଆମର ଜୀବନ ଲହୁଲୁହ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଆମର ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ୟୁ ଜଷ୍ଟ କାଣ୍ଟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଭଲ ଲୋକ ପାଇବା ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବଡ଼ ଲୋକ ପାଇବା ଆମେ ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଆମକୁ ଦରକାର ସାକ୍ଷୀ ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲୋକ ବାହାରିଲେ ଆମକୁ ଦରକାର ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯମତାର ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଜୀବନ ଏକତାର ଜୀବନ ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବ ପ୍ରିୟ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ନିଜର ହାତକୁ ସଦାବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଝାପୁଡ଼ି ରଖିକି ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମ ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ମାସ ଭାବୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବାପା କଣ କହିବ ମୋର ମା କଣ କହିବ ମୋର ଶିକ୍ଷକ କଣ କହିବ ମୋର ଫାଦର ସିଷ୍ଟର କଣ କହିବେ ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ ପାପ ବେଶୀ ପାଖରେ ଅଛି sin comes through fingers ଆଙ୍ଗୁଠି ଛୁଇଁଲେ ପାପ ତେଣୁକରି କି କହିଲି ଆପଣ ମୋବାଇଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ sin comes through fingers ଆଙ୍ଗୁଠି ଛୁଇଁଲେ ପାପ
ଏ ପାପ ଭିତରେ ଆମକୁ ଦରକାର ବାଟୁଳି ଶୈତାନକୁ ଧରା ଏ ପାପ ଭିତରେ ଆମକୁ ଦରକାର ବାଟୁଳି ସେ ଛୋଟ ପାଣି ଯୋଉଟାକି ଶୈତାନକୁ ଧରା ଯାଏ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାରି ବର୍ଷ ଇଏ ବାହାରୁଛି ସବୁ କଣ କୋଉଟା ସେଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ନା କିଛି ବ୍ଲୁଟୁଥ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଏ ବ୍ଲୁଟୁଥ ଏ କାମ ସେ କାମ ସାପ ଭଳିଆ ଉଡ଼ୁଥାଉଛି। ସାପ ତମକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ତମ ମାଇଣ୍ଡର ସ୍ଥିରତାକୁ ନେବ, ତମକୁ ଅନିଦ୍ରା କରିବ, ତମର ମେମୋରି ପାୱାର ନଷ୍ଟ ହେବ। ମୋବାଇଲର ମେମୋରି ପାୱାର ବଢୁଛି କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡର ମେମୋରି ପାୱାର କମୁଛି। ଲୋକମାନେ ବିଚଳିତ ଅସ୍ଥିର। ତମ ପାଇଁ ସେ ମୋବାଇଲ ହେଲା ସାରା ଦୁନିଆ। ଗୋଟେ ବାପା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବାପା ପାଇଁ ତାର ପରିବାର ତାର ଦୁନିଆ, ଗୋଟେ ଯାଜକ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ତାର ପରିବାର, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ତାର ପରିବାର ହେଉଛି ତାର ଦୁନିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗର ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ତାର ମୋବାଇଲ ହେଉଛି ତାର ଦୁନିଆ। ବାପା ସହିତ ଶତ୍ରୁ, ମା ସହିତ ଶତ୍ରୁ, କୋଉ କାମରେ ମନ ନାହିଁ, ପଢ଼ାରେ ମନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବାପା ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଯୁବକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ନେବା ପାଇଁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ନେବା ପାଇଁ। So therefore, take God as your most important part. ତମର ମୋବାଇଲକୁ ମୋର ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ନିଅ ନାହିଁ, ତମର ଈଶ୍ୱରକୁ ତମର ସଖା, ତମର ବନ୍ଧୁ, ତମର ସାଥୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର। Take God as your most important part. Take Mary as your most important mother. ମା ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର, ଯୀଶୁକୁ ତମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର। ମୋବାଇଲକୁ ନୁହଁ, ଏ ମୋବାଇଲ ତମକୁ ବିପଦଗାମୀ କରିବ। ମାଆଙ୍କଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅ, ପ୍ରତିଦିନ ମାଳା ଜପ କର ତମ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନରେ ଭଲ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ, ପରିବାରରେ ଭଲ ପରିବାର ହେବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭଲ ଦେବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ସେ ଯଦି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ସେ ଯଦି ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଈଶ୍ୱରକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରକୁ ମା ମାରିବାକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। କହିଲି ଷ୍ଟପ୍ ଗିଭିଂ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଟୁ ଗଡ୍। କାରଣ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମର ବାପା ମା ବି ଜାଣନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ମାଟିକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କରିବେ, ସେ ପାଣିକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ପରିଣତ କଲେ, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମାନେ ଦେଇନଥିଲେ। So God knows better the best thing what is best for you. ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ତମ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଜିନିଷଟା କଣ। ତେଣୁ ସେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ମୋବାଇଲରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ତମର ହାତ ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମର ଡେଣାକୁ ମିଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ପଙ୍ଗୁ ହେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ମୋବାଇଲରେ, ଲାପଟପରେ, ପାଣ୍ଟପରେ, ଡେସ୍କଟପରେ ମୋବାଇଲକୁ ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଅଳସ ହେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ପଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ନୁହଁ। You are meant to fly. ତମେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। Spread your wings. Don't make your life without limbs. ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିଲା ଲୋକ ଭଳିଆ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୁଅ ନାହିଁ। Make your life without limits. ତମେ ବିସ୍ତାରିତ। ସେ ପାୱାର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ତମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ତମେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। Spread your wings. Don't make your life without limits, but make your life without limits. ତମେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତମେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ତମେ ପଙ୍ଗୁ ହେବା ପାଇଁ ନୁହଁ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରେ। ଏ ମୋବାଇଲଟା ଆମକୁ ସଂକୁଚିତ କରେ, ଯଦି ଅପବ୍ୟବହାର କରେ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଆମେ ପଙ୍ଗୁ ହେବା, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବା, ଆମର ସ୍ଥିରତା ରହିବ, ଆମେ ଠିକରେ ଶୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସହିତ, ବାପା ମା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରେ। ମାଇଣ୍ଡ ୟୁ, ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଧରେ। ତମେ କଷ୍ଟଲି ମୋବାଇଲ ଧରିଲା ପାଇଁ ଆପେ ବଡ଼ ହୁଅ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକର 50,000 ଟଙ୍କାର ଦରମା ଅଛି କି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଦରମା ଅଛି, ସେ 20,000 ଟଙ୍କା କିଣିବ। ଆମେ ବୁଲି ଗଲେ ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ କାହିଁକି 20,000 ଟଙ୍କା କିଣିବା? ମୋବାଇଲ ବଡ଼ ଧରିଲା ପାଇଁ ତମେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଆପେ ଆପେ। सबको चिंता करना पड़ेगा। आगे बढ़े विश्वास हमको सेटा दे। बापा माँ भाई बंधु ने मोर प्रिय पुओ छुआ माने आज जुगरे तुम पाखे विभिन्न चॉइस अच्छी।
तुमको गुटे ड्रेस इच्छा लगला नहीं तुम्हें आलू ड्रेस किनुछ तुमको गुटे खाद्य इच्छा लगला नहीं तुम्हें आलू गुटे खाद्य खाओ तुमको गुटे स्टाइल इच्छा लगला नहीं तुम्हें आलू गुटे स्टाइल इच्छा करो तुमको गुटे पेंट इच्छा लगला नहीं तुम्हें गुटे कोड़ा पेंट किनुछ in the matter of everything you have choices but in the matter of faith you have no choice किंतु विश्वास से तुम्हारा चॉइस नहीं केवल तुम पाई जने ख्रीष्ट पुरुषरे मरे केवल तुम पाई जने मां जे निजर बो को बंची थाउ थाउ युवक बयसरे से ताकू खुश छले उछल करा पाई मन को दे in the matter of faith you have no choice केवल जने ख्रीष्ट तुम पाई मरे छथि केवल जने मां आध्यात्मिक मां तार पेट को व्यवहार करके ख्रीष्ट को रक्त मांस को तार पेट में प्रस्तुत करे से मां को से ख्रीष्ट को अवज्ञा करना मु कहली एक ड्रेस इच्छा से ड्रेस एक खाद्य इच्छा से खाद्य एक पीवा का इच्छा पेप्सी कोका इत्यादि so many other things you have choices but in the matter of faith you have no choice तुम्हारा choice नहीं केवल जने ख्रीष्ट हम पाई मरे केवल जने मां जे हम पाई यीशु को देले और आज भी बारंबार दर्शन देखि तार विश्वास मन को तार बोझ मन को यीशु को पाको टाउछथि हमें से यीशु को चिनिबा से ख्रीष्ट को जानिबा से मां को चिनिबा से मां को पाको जिबा जे कि हमको समस्त को यीशु पाको जिबा पई हमको आह्वान करथि से मां को भरोसा रखिबा आस्था रखिबा प्रत्येक लोकर पॉकेट में माला जति बड़ा दरकार जो द्वारा कि यीशु को जीवन को मरे देखिबा चिन्ह जेपरि मां ने चिन्ह प्रभु हम समस्त का आशीर्वाद करतु